क्षेम सुंदरिये पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुखे नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः पद्ममालधराय नमः चंद्राय नमः चतुर्भुजाय नमः चतुर्भुजाय नमः चंद्ररूपाय नमः इंद्राय नमः इंद्रशीलाय नमः लाजन्ये नमः पुष्टे नमः शिवाय नमः जगत्थे नमः सुजाय नमः सुव्यवाय नमः विष्णुजन्ये नमः पुष्टे नमः लाजन्ये नमः विदुषन्ये नमः शान्ताय नमः विक्रमाय नमः भराय नमः श्रीये नमः भास्कर्ये नमः विलोकिया निर्याय नमः प्रभुभाय नमः विष्णुये नमः सुंदराय नमः दानागाय नमः जिये नमः जिये नमः धनाय जगत्थे नमः सुजाय नमः तेजोमयाय नमः दुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्म विष्णुवाय नमः दिवालभ्याय नमः महेश्वराय नमः ओम प्रकृते नमः ओम विकृते नमः ओम विद्याय नमः ओम शिक्षे नमः ओम मेधाय नमः ओम स्वाहाय महेश्वराय नमः ओमाय नमः चामुण्डाय नमः स्तुताय नमः शिवाय नमः महालक्ष्मी नमः भोगे नमः श्रीकाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वलोकेशाय नमः सर्वधर्मप्रदाय नमः सर्वतीर्थाय नमः ओम पुण्याय नमः देवयोगे नमः अयोध्याय नमः बुद्धाय नमः दुर्गाय नमः आदित्य नमः ईश्वराय नमः ओम निर्गुणाय नमः निराकाराय नमः सर्वधर्मज्ञाय नमः सर्वलोकप्रियाय नमः भाग्ये नमः सर्वविद्याय देवाय नमः भारते नमः देवमाते नमः ईशाय नमः विद्यावासने नमः देवोत्थे नमः महामाते नमः कोटि सूर्यप्रभाय नमः देवाय नमः अखिलरूपाय नमः तोसे नमः वदारूपिणे नमः दृश्याय नमः गमये नमः गुणत्रय प्रचलाय नमः कर्मज्ञानप्रदाय नमः कान्ताय नमः सर्वसुखप्रदाय नमः धर्मज्ञानाय नमः धर्मनिष्ठाय नमः धर्मश्रेष्ठाय नमः कामाक्षे नमः कामसुन्दर्ये नमः कामप्रदप्रचलाय नमः शान्तये नमः शान्तव्ये नमः शान्ताय नमः चतुर्भुजाय नमः सुजयाय नमः जयभूषिताय नमः रामण्ये नमः जयभूषिताय नमः शास्त्राय नमः शास्त्रमये नमः नित्याय नमः शिवाय नमः सिद्धार्थमस्तकाय नमः भारते नमः ब्राह्मणे नमः कल्पाय नमः कराय नमः कृष्णपिङ्गलाय नमः ब्राह्मणे नमः नारायणाय नमः प्रौढे नमः सिद्धार्थमस्तकाय नमः ज्येष्ठाय नमः मित्राय नमः महामायाय नमः जगत्सृष्टिकारिणे नमः ब्रह्माण्डकोटि संस्थानाय नमः कालिके नमः बलाय नमः कालाय नमः कालिकाय नमः कालासंहाराय नमः योगिष्ठाय नमः योगी तेजाय नमः तपस्विने नमः ज्ञानरूपाय नमः निराकाराय नमः अत्ताभीष्टफलप्रदाय नमः भूतात्मिकाय नमः भूतमन्त्रे नमः भूतेशाय नमः भूतकाराय नमः सदाहाय नमः नमः शरधारत्ये नमः मोहदाय नमः सुखाय नमः सुखाय नमः सूक्ष्माय नमः श्रीमात्रे नमः निराकाराय नमः यज्ञाय नमः नीलसंकाशाय नमः नित्यानन्दाय नमः हरे नमः प्राय नमः सर्वज्ञानप्रदाय नमः आनन्दाय नमः सिद्धाय नमः रूपिणे नमः सरस्वत्यै नमः सर्वकराय नमः सर्वाभीष्टप्रदाय नमः दुर्गाय नमः ओम प्रकृते नमः ओम विकृते नमः ओम नित्याय नमः ओम शिक्षे नमः मेधाय नमः ब्रह्माक्षे नमः स्वकस्ताय नमः शिवाय नमः पुस्तकबुद्धे नमः ज्ञानमुद्राय नमः रमाय नमः अम्बराय नमः कामरूपाय नमः महाविद्याय नमः महाबालनाशिन्ये नमः महाश्रेयाय नमः मालिन्ये नमः महाभोगाय नमः महाभुजाय नमः ओम महाभागाय नमः महोत्सवाय नमः दिव्यांगाय नमः समन्विताय नमः महाकाल्ये नमः महापाशाय नमः महाकराय नमः महानिपुषाय नमः ओम पीताय नमः विमलाय नमः विश्वाय नमः विद्युन्मयाय नमः विष्णवे नमः चन्द्रकाय नमः चन्द्रमर्दनाय नमः चन्द्रये पूजिताय नमः सावित्रे नमः उषाय नमः देव्ये नमः दिव्यालंकार पूजिताय नमः वाग्देव्ये नमः सुधाय नमः तीव्राय नमः महाभद्राय नमः महाबलाय नमः भोगदाय नमः वार्थे नमः भामये नमः राजाय नमः रत्नमध्याय नमः निरंजय नमः सहस्राय नमः नीलाधर नमः विष्णुशिवात्मिकाय नमः ओम सरस्वत्यै नमो नमः नानाविध फलफलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारान् करोमि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते जगदम्बायै नमः धूपमात् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि जगदम्बायै नमः दीपं दर्शयामि जगदम्बायै नमः नैवेद्यं रम्भाफलमृतक्षीरं मुद्गधूपसमन्वितं कक्षं चम्बायसं भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ शरणु 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 वरी नी चरण कमल नम्मिति करुणिंचु भवानी
నమ్మితి కరుణించు భవాని సర్వవేద రూపిణి సర్వకారిణి సర్వహృదయ సంచారిణి శంభుని రాణి సర్వవేద రూపిణి సర్వకారిణి సర్వహృదయ సంచారిణి శంభుని రాణి కరుణావర వరదాయని కాత్యాయని శరణు 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 వరములకు రసాని చరణ కమలములు నమ్మితి కరుణించు భవాని స్వామి తనువులోన సగము సంకసించి అమ్మము అయ్యము నీవయ్యలరినాము స్వామి తనువులోన సగము సంకసించి అమ్మము అయ్యము నీవయ్యలరినాము సర్వమంత్ర తంత్ర భూసాకారమా సర్వశక్తి రూపిణి దుర్గా భవాని శరణు 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 వరముల దురసాని చరణ కమలములు నమ్మితి కరుణించు భవాని చండాసుర సంహారిణి శత్రునాశని చల్లని ప్రాశాంత నేత్ర భక్త పోషణి చండాసుర సంహారిణి శత్రునాశని చల్లని ప్రాశాంత నేత్ర భక్త పోషణి సకల లోక సంరక్షణి కాత్యాయని అఖిల దేవతా రూపిణి దుర్గా భవాని శరణు 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 వరముల దురసాని చరణ కమలములు నమ్మితి కరుణించు భవాని కోకందదానే మదభ్యో ధానేతి ఏకదా బ్రహ్మరుపహారతి ఏకదేవమాన ఆయుస్తేదో దదాతి నమో దేవ్యే మహాదేవ్యే శివాయే నమః నమ ప్రవృక్షే భద్రాయే యతా ప్రణతా స్మృతా నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి అక్షాంధారయామి నమస్కారాన్ కరోమి जगदम्ब विश्ववारिणी माता की ओम राजाय राजाय प्रसन्न सारिणे नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमे समे कामान् कामकामाय उच्चमो कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सद्यो जातप्रवत्यादि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्मान् भवोत्भवाय नमः परिग्रहणाय नमो बलाय नमो बलप्रवदनाय नमः सर्वभूतगणाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्मे ईशान सर्वविख्यानामीश्वर सर्वभूतानि तत्सरायामि आन्दोलिकान् नारोहयामि अश्वान् नारोहयामि गजान् नारोहयामि सहस्रराजोपचारयुक्तोपचारभक्तोपचार पूजां समर्पयामि यस्य श्रुत्या धनामो कर्मपूजा क्रिया धूमं सम्पूर्णतां याति श्रद्धो भक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे आचरित जगदम्ब प्रीतये सामूहिक कुंकुमार्चन पूजनेन भगवान् भगवती सर्वात्मक सर्वं श्री परमेश्वरी चिरनार वृंदार्पणम् अस्तु अपराधं क्षमत्वा మంచి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా జగన్మాత తెలిసి కానీ తెలియక కానీ భక్తిలో కానీ క్రియలో కానీ మనం తప్పులు చేసుకుంటే మమ్మల్ని మా కుటుంబాన్ని చల్లగా చూడమని దండం పెట్టుకోండి सकलपरस्मै नारायणाय समर्पयामि तत्परब्रह्मार्पणमस्तु धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणिनां सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु गोमाता की सनातन धर्म की भारत माता की पवन सुत हनुमान की जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव धर्म संस्थापना सिद्धिरस्तु तथास्तु వచ్చినటువంటి అమ్మవారి స్వరూపమైనటువంటి శ్రీమూర్తులందరూ కూడా ఆ అమ్మవారి ఆశీర్వాదాలు అంటే అయిపోయింది. ఎందుకొరకు అయిపోయింది అంటే మనం ప్రతి నెల
ఒక విధంగా అమ్మవారిని ఒక దేవాలయం, అందులో ఉండేటువంటి ఆత్మనే పరమాత్మ. అది గమనించిన రోజు ఎదుటిది అమ్మవారిగా మనకు కనబడుతుంది. దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సర్వతర. అమ్మవారికి ఒడిబియ్యం పోయాలని సంకల్పించినారు. అందుకని మంగళ వాయిద్యాల చేత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి వెళ్ళి మీరందరూ కూడా ఒడిబియ్యం పోవడమే ఈరోజు సంకల్పమ్మ. ఇలా ప్రతి నెల చివరి శుక్రవారం కానీ మూడో శుక్రవారం కానీ కుంకుమార్చన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ చివరికి 1,00,000 కుంకుమార్చన చేయడమే ఈ హిందూ యువత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ యొక్క ఉద్దేశం. ఎందుకొరకు 1,00,000 కుంకుమార్చన చేయాలి? శివో జలధర ప్రియ, శంకరుడికి ఎంత నీళ్లు పోస్తే అంత చేస్తే అంత ఆనందం. మాతే అర్చన ప్రియ, అమ్మవారికి ఎంత అర్చన చేస్తే అంత ఆనందం. కాబట్టి ఈ హిందూ యువత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఇప్పటికీ సేవా కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తున్నాయో మీ అందరికీ తెలుసు. చెప్పాల్సిన బాధ్యత మరొకసారి నా పైన కాబట్టి చెప్తాను. 15 సంవత్సరాలుగా నిర్వివారంగా ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఏం నిర్వహిస్తున్నారు అంటే రోజు భోజనాలు, రోడ్డు మీద ఉండేటువంటి అవాకులందరికీ భోజనం పెడుతున్నారు. తర్వాత మతిస్థిమితం లేనటువంటి ఉన్నారు. ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటిది అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు. ఇప్పటికీ 192 అనాథ శవాల అంత్యక్రియలు, 4 అనాథ శవాల అంత్యక్రియలు పూర్తయింది. ఈ సంవత్సరమే దగ్గర ఫిబ్రవరిలో చండీ కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాం, నవచండీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిసెంబర్లో ప్రతి నెల కుంకుమార్చనని 1,00,000 కుంకుమార్చనగా చేసి అట్లాగే అమ్మవారి ఒకరిని ఆరాధించదు కాబట్టి ఈశ్వరుడికి పార్థివ లింగ అర్చన. అసలు కలియుగంలో శంకరుడికి అభిషేకం రోజుకు ఒక మట్టి లింగం తయారు చేసి అభిషేకం చేయాలి. అలా కుదరనప్పుడు 365 లింగాలని చేసేటువంటిదే పార్థివ లింగార్చన. ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా డిసెంబర్లో సంకల్పించడం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరికీ కూడా ఒకటే చెప్తున్నా, ఇక్కడ అందరూ కూడా సేవా దృక్పథంతో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నాము. మీరందరూ కూడా సేవా దృక్పథంతో ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు. మీరు చేయాల్సింది ఒకటి, మీతో పాటు ఒక 5 అమ్మవారిని తీసుకురండి. ముత్తేదాలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కుంకుమార్చన కార్యక్రమంలో పాల్గొని డిసెంబర్ వరకు మనకు 1,00,000 కుంకుమార్చన పూర్తయ్యే విధంగా మీరు సహకరిస్తారని కోరుతూ, ఇక ఈ కార్యక్రమంలో ఓడిబియ్యం కలిపి అమ్మవారి గానామృతంతో మీ అందరూ కూడా ఓడిబియ్యాన్ని కలిపి మంగళ వాయిద్యాల చేత అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్తారని ఆశిస్తూ భగవంతుడు అనుగ్రహం అట్లాగే నా యొక్క ఆశీర్వాదాలు అందరికీ జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాళికాంబ సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాళికాంబ సిద్ధి వినాయక. పితలకు దర్శనముతో మహాగణపతి గమారావు గజన గణపతి వైరాయు బ్రహ్మాండలో లంబోదరు వైరావు వినాయక శ్రీకాళి ఇంద్రకీలగిరిపైన కృతయుగములో ఈ కొండపైన అర్జునుడు కథములు గావించెను పరమశివుని మెప్పించి పాశుపతం పొందెను. విజయుడైన అర్జునుని పేరిట విజయవాడ ఈ నగర
మగరుముల పసుపు కలగలిపిన వెన్నెలము కోటి కోటి ప్రభాతాల కుంకుమా ధరించిన కృష్ణవేణి ముక్కు పొడక ముఖటి దేవతలందరికీ ముక్తి దీపం మహాకనక దుర్గా విజయ దివానంత చరిత మంత్ర పూజలు వర్ణకవంశాలను తాపే బాల త్రిపుర సుందరి నిత్యానందముతో శ్రేయన్న పూర్ణాదేవి లోకశాంతిని సంరక్షించే సుమంత్రమూర్తి గాయత్రి అక్షయ సంపదలెన్నో ఇతరులకు అందించే దివ్య రూపిణి మహాలక్ష్మి విధానగానము సదువేదమయీ సరస్వతి వాయువర్గలు భగవను ప్రసాదించు మహాదుర్గా శత్రు వినాశిని శక్తి అంటే ఒక అమ్మాయిని ఒక అత్తగారికి పంపించిన తర్వాత ఆ పిల్ల మళ్ళీ తల్లిగారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అయ్యో ఇన్ని రోజులు గానారు ముందుగా పెంచుకున్నటువంటి నా బిడ్డ అంత సౌఖ్యాల కాడ ఉన్నాయా, బంగారం మా అల్లుడు పెట్టిందా, వెండి పెట్టిందా అని ఆలోచించడం. అప్పుడు ఇళ్లకు అన్ని కూడా తీసుకొని పంపిస్తున్నాడు. అది రాను 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 ఏమైపోయింది అంటే బియ్యం కచ్చేసింది. ఈ బియ్యం ఎందుకోసం అంటే అమ్మ రూపాయికి అదే అదే 2,000 రూపాయల కేజీ బియ్యం ఒడి బియ్యం అని వస్తారు. అంటే మనం భక్తి ఎట్లున్నది అంటే తొందరగా దొరికే దానికోసం
స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెల కూడా సామూహిక కుంకుమార్చన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ నెల సామూహిక కుంకుమార్చన కార్యక్రమంతో పాటు దుబ్బా రోడ్లో ఉన్నటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ఒడిబియ్యాన్ని తీసుకొని మహిళలు పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. సామూహికంగా మంగళహారతులతో సన్నాయి మేళాలతో ఒడిబియ్యాన్ని తీసుకొని అమ్మవారికి సమర్పించడం జరిగింది. ఒకవైపు సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఇందూరు యూత్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ, మరోవైపు సమాజం పట్ల బాధ్యత వహించినటువంటి ఈ సంస్థ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్రతి నెల జరిగేటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున కూడా పాల్గొంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఇటువైపు సామాజిక సేవ కార్యక్రమాల్లో మరోవైపు ఆధ్యాత్మిక సేవ కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనాలి అనేసి ఈ సందర్భంగా ఇందూరు యూత్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరుగుతూ ఉంది.